ذوالحج کی 8ویں شب کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کے نام پہ قربانی کرو۔ جب نیند سے بیدار ہوئے صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسری رات سوئے، ذوالحج کی 9ویں رات کو خواب آیا، پھر سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کے نام پہ قربانی دو۔ 9ویں دن اٹھ کر اللہ کے نبی نے پھر 200 اونٹ کی قربانی دے ڈالی۔ 10ویں رات پھر خواب آیا، ہمیں اونٹوں کی قربانی نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہیے جن کی عمر 9 سال ہے، 9 سال کا پیارا بچہ، ہمیں تو آپ کے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ ہائے اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ حضرت سائرہ کے پاس گئے، ان کو کہا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ اپنی سواری پہ سوار ہو کر حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، جا کر کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کھیل رہا ہے، جلدی کرو میرے بیٹے اسماعیل کو نہلایا جائے، میرے بیٹے اسماعیل کو مشک و عنبر سے، خوشبو سے اس کے بالوں کو سنوارا جائے، اس کی آنکھوں میں کجلا ڈالا جائے، آج ہم نے ایک خاص دعوت میں جانا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے فوراً اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، مشک و عنبر کی خوشبو سے آپ کے بالوں کو سیدھا کیا، خوبصورت کیا، آپ کی آنکھوں میں کجلا ڈالا، خوبصورت کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے کے بعد کہا حضرت آپ کا بیٹا تیار ہے، آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں ایک چھری اور ایک رسی اپنی آستین میں چھپائی، حضرت اماں ہاجرہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انگل پکڑتے ہوئے آپ چل پڑے۔ ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے 9 سال کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان نے دیکھا، دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا ہونے والا ہے؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی یہ تو قیامت تک ان کا چرچا رہے گا، ابراہیم خلیل اللہ کا قیامت تک چرچا رہے گا، یہ تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن، شیطان غصے سے آگ بگولا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اسے اس حکم سے بھٹکا دوں گا، دور کر دوں گا۔ شیطان کہنے لگا اے 9 سال کی عمر رکھنے والے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ایک خاص مہمانی پہ جا رہا ہوں، خاص دعوت پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو دعوت میں نہیں جا رہا، آج تو ذبح ہونے جا رہا ہے، تیرے باپ کی آستین میں ایک چھری ہے جو تجھے ذبح کرے گی، ایک رسی ہے جو تیرے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، اور آج تو مرنے جا رہا ہے، قتل ہونے جا رہا ہے، تو کہتا ہے ہم خاص مہمانی پہ جا رہے ہیں، خاص دعوت پہ جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا بکواس بند کر، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے، کون سی ایسی غلطی کی ہے کہ میرا باپ بے گناہ کو قتل کرے گا، بے گناہ کو ذبح کرے گا؟ اور ویسے بھی کبھی تو نے سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کی ہو، بیٹے کی قربانی کی ہو، بیٹے کو قتل کیا ہو؟ کہا یہ میں نے نہیں سنا، یہ بس اوپر کی طرف سے آرڈر رہے ہیں، اوپر کی طرف سے فیصلے آئے ہیں کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں ذبح کر دے، قربان کر دے۔ آئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ اوپر سے فیصلے آئے ہیں، آئے شیطان نہیں جانتا تھا کہ اسماعیل کی رگوں میں کس باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اوپر سے آرڈر آئے ہیں تو پھر ایک میری جان کیا ہزاروں جانیں ہوں تو وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔
शैतान के मुंह पर खाक मारी, मट्टी डाली, वहां से शैतान का कुछ ना बना, नाकाम होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा अम्मा हाजरा के पास आया। कहने लगा बेटा कहाँ? कहा वो अपने बाप के साथ जा रहा है, कहीं खास दावत पे जा रहा है। कहा नहीं नहीं, दावत पे नहीं जा रहा, अफसोस आज उस बेचारे का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। कौन कत्ल करने वाला है मेरे बेटे को? उसका बाप कत्ल करने, उसका बाप ज़िबा करने वाला। मेरे बेटे ने तो कोई ऐसी खता नहीं की, मेरे बेटे लख्त जिगर नूर नज़र ने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि उसका अब्बू उस बेगुनाह को ज़िबा करेगा, बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा देगा। और वैसे भी एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कैसे कर सकता है? कहा नहीं नहीं, ये ऊपर से फैसले आए हैं, ये ऊपर से आर्डर आए हैं। अरे जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ने सुना कि ये ऊपर से फैसले आए हैं, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फरमाया शैतान तेरा सत्यानाश हो, तुझ पर लानत हो। ओए अगर ऊपर से आर्डर आए हैं तो फिर एक इस्माइल क्या हजारों इस्माइल हो तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। मेरा एक इस्माइल है, अगर अल्लाह की तरफ से ये आर्डर आया है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रजा है, हम अपनी रजा को अल्लाह की रजा पे कुर्बान करते हैं, अपने माल को, अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं। एक इस्माइल क्या हजारों इस्माइल हों अल्लाह के नाम पे कुर्बान। अब ये बाप और बेटा काफी आगे निकल गए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोली पड़े, अब्बू जी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अब्बा हुजूर मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अब्बा हुजूर ने वही अल्फाज दोहराए जो रात को ख्वाब में उनको कहे गए थे कि फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे रात को मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपको अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह की मर्जी यही है कि इस्माइल को मेरे नाम पे कुर्बान कर दे, ज़िबा कर दे। मैं अल्लाह के लिए आपकी कुर्बानी दे रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब सुना आज गुजार हुए, अब्बा हुजूर फिर तो ये सआदत वाली बात हुई, आप मुझसे राय पूछ रहे हैं, ये तो फिर सआदत वाली बात हुई कि अल्लाह ने मेरे जैसे इस्माइल को इतना पसंद किया है कि अल्लाह को आपको कहना पड़ गया है कि अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दो। मैं तेरे बेटे को पसंद करता हूँ, मुझे तेरे दुम्बे नहीं चाहिए, मुझे तेरे मेंढा नहीं चाहिए, मुझे तेरे ऊँट नहीं चाहिए, मुझे तेरे जानवर नहीं, मुझे तो बस तेरा बेटा इस्माइल ही पसंद है। अब्बा हुजूर मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, अल्लाह की रज़ा पे अपनी रज़ा कुर्बान करता हूँ, अल्लाह की मर्जी जल्दी पूरी करें अब्बा हुजूर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे की ये राय सुनकर बाप ने बेटे को जमीन पर लिटाया, आस्तीन से छुरी निकाली, रस्सी निकाली, बेटे के हाथ और पांव बांध दिए, बेटे को जमीन पर लिटाया, बेटे का जो मुंह था वो भी जमीन की तरफ किया। बेटे के ऊपर छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती, असर नहीं करती, जोर लगाते हैं, असर नहीं करती, फिर जोर लगाया, छुरी नहीं चलती, असर नहीं करती, गला नहीं करता, ज़िबा नहीं होता इस्माइल। आप गुस्से में आए, छुरी को एक साइड पे से दह मरा जमीन पर, छुरी बोल पड़ी, ऐ अल्लाह के नबी आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तुझे तो एक बार आर्डर मिलता है कि बेटे को ज़िबा करो, मुझे 10 बार आर्डर मिलता है नहीं नहीं मेरे इस्माइल की नन्ही गर्दन को ज़िबा ना करना, नन्ही गर्दन को ना काटना, मेरे इस्माइल को कुछ नहीं कहना। आए गुफ्तगू अभी हो ही रही थी, पीछे से आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी उठाई, अल्लाहु अकबर कहते हुए बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, जोर मारा, महसूस हुआ कि कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, सर कट गया, बेटा ज़िबा हो गया, बेटा ज़िबा हो गया। शुक्र पड़ा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटे की कुर्बानी कबूल की। जब आंखों से पट्टी हटाई, देखा जन्नती मेंढा नीचे ज़िबा हुआ पड़ा है और बेटा एक साइड पे सही सलामत खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान था जो दोनों बाप बेटे इस
آزمائش سے کامیاب ہوئے، اس امتحان سے کامیاب ہوئے۔ جب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکا رہا تھا تو باپ نے پوچھا تجھے کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا مجھے شیطان نے